بھی مہمان کو کھانا بیٹھ کے کھلا دیں ہم ڈیرے دار ہیں. اور میرے پنجاب کے کلچر میں جو بندہ ڈیرے دار ہوتا ہے نا اس کے تعلق عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے انجانے میں اگر نہ جاننے والے کو دسترخوان پہ تو بٹھا کے کھانا شانا دے گا تو وہ تو اسے یاد رکھے گا. دسترخوان میں سینگ رکھنے والے اللہ سب کے دسترخوان آپ کے بچوں کے مستقبل روشن ہو, صحت و سلامتی والی اللہ سب کو زندگی عطا فرمائے. میں کیا کہہ رہا ہوں, وقت بالکل جا رہا ہے. دسترخوان وسیع جن کا ہوتا ہے ان کے یار دوست زیادہ. ابراہیم کا دسترخوان بڑا وسیع ہے. تو ابراہیم کے جاننے والے لوگ بھی زیادہ, بہت دوست حضرت ابراہیم کے بھی تھے, لیکن کیا کریں درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں. تو بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے تو پھر جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. میری ایک اپیل ہے مسلمانوں کہ دوستو چند روزہ زندگی میں رعایت پوری دے رہا ہوں. دیکھیں میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والا, میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں, میں خود بھی شیعوں, میں مائک میں کہہ رہا ہوں آپ مسلک مذہب کی ضد میں خدا رہا ٹائم ضائع نہ کرو. وہ جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو نا, اللہ کی عبادت میں جنہیں شامل کر کے جن پہ اللہ کی نماز میں درود پڑھتے ہو, اگر اس قبیلے میں سے کسی کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا کہ درود کچھ لوگوں کی بدقسمتی میں مجھے درد آتا ہے کہ وہ نماز میں آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں. ان سے اکیلے میں بیٹھ کے پوچھو کہ حضرت امام حسن اس میں درود میں شامل ہیں, کہتے ہیں بالکل نواسے ہیں جی نبی کی, بیٹے ہیں جی نبی کی, آل محمد میں جی. میں ساؤنڈ کا پوچھ رہا ہوں مسلمانوں, امام حسین درود میں شامل ہیں؟ بادشاہ پوری کی نہیں ہے بات. ہر مسلک کا یہ ایمان ہے کہ آل محمد, یہ وقتی بات ہے کہ بندے گنجائش ذرا زیادہ کرنا چاہتے ہیں, اور جب آل محمد کی بات آتی ہے تو ہمارے ان پڑھے لکھے مسلمانوں کا جی چاہتا ہے کاش آل محمد والا آل انگریزی والا ہوتا. مطلب اس میں گنجائش ہونی چاہیے, یہ ڈبل ہے. وہ بھی خدا جانتا ہے, وقت بالکل تمام ہوتا جا رہا ہے, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں. ان کا میں اس میں ظن کا قائل ہوں, ان تک آواز نہیں بھی جا رہی, میں ان کی طرف سے کیا ہے کہ ہر کلمہ کو امام حسین اور امام حسن وہ رضی اللہ کہے یا علیہ السلام کہے, وہ درود ابراہیم کی جب پڑھتے ہیں تو اس آل محمد میں امام حسین کو وہ شامل سمجھتے ہیں. آج کل کوئی بندہ اس پوزیشن میں آئے گا, ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو لا کے اعتراض ہے, یہ کیوں کرتے ہیں جی روزہ یہ پہلے کھول لیتے ہیں, یہ وہ جی ان کا مذہب پتا نہیں جی, بڑی آسانیاں ہیں جی, بندے شیعہ شاید ہوتے ہیں اس لیے مذہب سوکھا پڑا. سوکھا کر کیا سوکھا؟ سوکھا تب ہوتا جب ہم شہری ہماری بند ہوتی 10 منٹ بعد,
अफ्तारी होती 10 रुपए। हम तो इतनी एहतियात में हैं, यहाँ भी 10 मिनट का फर्क है कि जी गुरूब पूरा हो जाए तो हम अफ्तार करें। महंगाई का आलम आपके सामने, मैं कुछ ऐसी बहस नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। महंगाई अब मेरी इस्लामी स्कॉलर से अपील है, महंगाई मतलब जो चीज 50 रुपए थी वो 200 किलो पे चली गई। सौखे अजे असी साडा फितराना 500 के नेड़े में ते तुहाडा 100 तो घट आंदा पसरू शहर की बात आप शायद मुझसे बेहतर समझते हैं। मेन जगहों पे हमने एक्सीडेंट अफ्तारी के टाइम रेशो ज्यादा देखे। ट्राली वाला रेड़े पे मार, रेड़े वाला मोटरसाइकिल वाला पैदल का टकरा। क्यों? इन बच्चों के जहन में एक बात बैठ गई है, उन्हें बता दिया गया कि अगर देर होगी तो रोजा। मेरे मुसलमान बच्चों से अपील है, मसलक अपने इजी जियो। रोजा टाइम की वजह से मकरूह नहीं होता, रोजा करतूतों की वजह से। अब देखें इतने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से बात हो रही है, हो सकता है आप कहें कि यार इस बात की समझ तो हमें भी नहीं है, रोजा टाइम की वजह से। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं आपसे नहीं कह रहा। जिनके ज़हन में मकरूह का खौफ है, मेरी तरफ देखिए, रहमत से मेरी उनसे अपील है कि बेटा रोजा सिर्फ मुंह का रोजा नहीं है। अगर आप उस तरफ देख रहे हैं जिधर से शरीयत के मालिक नबी ने देखने से रोका है, अगर रोजा करतूतों की वजह से मामला रह गया कि जी ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैंने पहले कहा कि आपको उतना मकरूह का वो प्रॉब्लम है नहीं, जिन्हें है मैं उन्हें क्लियर कर रहा हूँ कि बेटा जब अफ्तारी का टाइम रहेगा ना, अफ्तारी का, तो आपके अगर मुंह में खजूर नहीं भी ना गए ऑटोमेटिकली रोजे को खुद ब खुल जाना चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क में बंदे मकरूह से इतना डरे हुए हैं कि कुछ बंदे असर पढ़ के खजूरा पड़ी मकरूह हो जाता। एक जमाना था जो बुजुर्ग शायद गवाही देते, जब हमारे पिंडों में, चक्कों में, मोहल्लों में अजान सुन के मुसलमान रोजा खोलते थे। अब अजान देने वाले को मकरूह का इतना डर होता है, वो अजान तो भी पहला खोल के क्या मतलब चीज है, देर हो जाता होगा मकरूह हो जाता। और भाई आपका मकरूह शक्लू कैसे होता है, ना भी खाओ तो अपने टाइम पे रोजे को खुल जाना चाहिए। इतने भरे पिंडाल में मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में मेरा भाई अजीज कहे यार वो सैयद साहब हमारे मेहमान थे, वो कह रहे हैं कि जी हमारा रोजा यानी मुसलमान दोस्तों को मकरूह नहीं होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली खुल जाना चाहिए। समोसा खजूर ना भी खाओ तो कैसे बातों की, जब बंदा खाए कुछ ना रोजा कैसे खुलता है। देखिए मैं कोई लखनऊ में बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब में बात कर रहा हूँ। आप में से अगर बंदे गवाही नहीं देंगे मुझे दुख से होगा। आप इस जिंदगी में कभी न कभी ऐसे भाई से मुलाकात की होगी जो अफ्तारी का सामान लेने से पहले दुकान पे खड़ा होता है और कहता जी अल्लाह ने हिम्मत दी है, मेरा कल भी अठपहरा से, मेरा आज भी अठपहरा। अब जो बच्चे बैठे हैं ना, इन्हें अठपहरे का पता कहाँ चलेगा, मॉडर्न बच्चे, मैंने तो सारा पसूर ही मॉडर्न लग रहा है, अठपहरा नहीं समझते आप। बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो पिछली अफ्तारी पिछली शाम को जो खाना खाया होता है, बंदे कहते हैं जी वही खाया था, सर्दी शहरी में उठी ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने सेहत दी है, मेरा रोजा है। उलमा कहते जी बिल्कुल जी, ना भी सर्दी खाओ तो रोजा, मुझे समझ नहीं आ रही, जो रोजा बगैर खाए हो जाता है
وہ شام کو بغیر ماشاء اللہ گرامی میں پھر چہرو مسلک مذہب بے شک آپ اپنوں پہ رہے